On behalf of Square, I'm Dr. Reza, distinguished doctors, and all of our guests. First of all, good evening, and welcome to today's webinar hosted by Square Pharmaceuticals Limited and powered by our Betrixa wing. And hope you are all in good health in this pandemic situation, and your well-being are first concern. So far, indeed, thank you for joining us for today's webinar session. Just a little announce before we get started. If you have any questions regarding this presentation, please type them into the question box in your control panel, and I'll bring them up during the presentation, and we also have time for questions at the end. And no one can unmute themselves entire presentation, and it will be recorded and live in official Facebook as well. So far, without delay, now I would like to request today's moderator to starting this program and also guiding this session. Thank you. বাবু আনমিউট কর। স্যার আপনি আনমিউট করে। আশরাফ স্যার আপনি শুনতে তো পাচ্ছি না, শুনতে অসুবিধা হচ্ছে, বাকি সবাইকে আনমিউট করে দেন, ইয়া মিউট করে দেন। আনমিউট করা আছে। জি স্যার। বাকি সবাইকে মিউট। বাবু তোর কথা শোনা যায় না, আনমিউট কর তোরটা। আশরাফ স্যার আপনি আনমিউট করে কথাটা বলেন স্যার। স্যার আপনি আনমিউট করে কথা বলেন স্যার। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, এখন শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার। মিউট করা তো শোনা যাচ্ছে কিনা? স্যার শোনা যাচ্ছে পুরো শোনা ক্লিয়ার যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। Okay, thank you. Good evening, Honorable Chairperson of today's webinar, our Unit Chief, Dr. Kajol Kumar Kormokar, Associate Professor NICVD, and my senior and junior fellow colleagues. Good evening, Assalamu alaikum. Today's webinar topic is role of newer oral anticoagulant in COVID-19 era, which is going to be presented by our emerging cardiologist, Dr. Aisha Siddiqa. I think it will be a very nice, palatable speech. Thank you very much. Please start, Aisha. Thank you. Honorable Chairperson, respected panelists, and my senior and junior colleagues, welcome you all. Now I want to start my presentation with the kind permission of our unit chief, Associate Professor Dr. Kajol Kumar Kormokar, sir. Today's topic is role of newer oral anticoagulant in COVID-19. COVID-19 is the pandemic disease. There is no specific treatment found to be effective for COVID-19 yet. The mainstay of management is early diagnosis and optimum supportive care to relieve symptoms and to support organ function in more severe illness. For the practical purposes of patient management, syndromes of COVID-19 divided into 4 cases: mild, moderate, severe, and critical cases. Mild cases with risk factors such as diabetes, hypertension, bronchial asthma, chronic kidney disease, chronic liver disease, heart failure, and moderate, severe, and critical cases should be received hospital care. Anticoagulation should be used for all hospitalized COVID-19 patients.
How COVID-19 promotes thrombosis. COVID-19 may be predispose patients to arterial and venous thrombotic disease. Patients, those are very sick people and acute medical illness predisposed to stasis, severe inflammation, and many times endothelial dysfunction. Those leads to blood clots. This fulfills the all three criteria of Varco's triads. Some COVID-19 patients developed hemostatic abnormalities, including mild thrombocytopenia, raised D-dimer level, prolonged prothrombin time, and disseminated intravascular coagulation. All of these predispose patients to thrombosis, which can manifest as venous thromboembolism and/or microthrombosis. In autopsy, deep vein thrombosis was present in 7 out of 12 patients who died in COVID-19 and pulmonary embolism in 4 out of 12 patients. Acute ischemic stroke and acute limb ischemia also reported as arterial thromboembolism. Betrixaban is a novel oral anticoagulant. It acts by inhibiting the activated factor 10 and given in extended duration 35 to 42 days for the prevention of venous thromboembolism. It is available as 40 mg and 80 mg capsule, and the dose is 160 mg in the first day followed by 80 mg daily. Betrixaban has less renal excretion, less drug-drug interaction, and longer half-life in comparison with other anticoagulants. Betrixaban significantly reduces the risk of venous thromboembolism in comparison to enoxaparin. In circulation, American Heart Association, Betrixaban reduced not only the presence of thrombus, but also extent of thrombus. It has less renal excretion than rivaroxaban and enoxaparin. Only 11% of betrixaban is excreted through the kidney, and 85 to 89% are excreted through the stool. On the other hand, 36% rivaroxaban and 40% enoxaparin are excreted through the kidney. It has less drug-drug interaction in comparison with rivaroxaban due to only less than 1% betrixaban is metabolized by cytochrome P450 enzyme, whereas the 57% rivaroxaban is metabolized by cytochrome P450 enzyme. Betrixaban has the longer half-life than rivaroxaban and enoxaparin, that is 19 to 27 hours, whereas the rivaroxaban is 9 to 13 hours and enoxaparin is 4.5 to 7 hours. So it ensures a consistent anticoagulation effect over 24 hours period. This compared the pharmacokinetic properties with oral anticoagulants. It shows the betrixaban has less renal excretion, less cytochrome P450 metabolism, and longer half-life in compared with other oral anticoagulant that act by inhibiting the activated factor 10s. Betrixaban significantly reduced the risk of venous thromboembolism in comparison to enoxaparin. Here, patient receiving enoxaparin 40 mg for 10 to 14 days and betrixaban 160 mg in first day followed by 80 mg daily for 35 to 42 days. And the end of the study showed 4.2% patient developed venous thromboembolism. On the other hand, 6.2% patient developed venous thromboembolism receiving enoxaparin. And it shows the less major bleeding risk than enoxaparin. The major bleeding risk is 0.5% in betrixaban, and whereas the 0.53% in enoxaparin. Extended duration betrixaban versus shorter duration enoxaparin for venous thromboembolism prophylaxis in critically ill medical patients, published in Intensive Care Medicine. This study shows the extended duration
Betrixaban 35 to 42 days reduce the risk of venous thromboembolism, that is 4.27% versus 7.95% in comparison with enoxaparin, and without causing the major bleeding, that is 1.1% versus 3.1%. COVID-19 and venous thromboembolism or anticoagulation, it is published in American Society of Hematology, 18th May 2020. It showed it is reasonable to consider extended thromboprophylaxis after discharge using a regulatory approved regimen. Either Betrixaban 160 mg on the day 1 followed by 80 mg 35 to 42 days, or Rivaroxaban 10 mg daily for 31 to 39 days. This paper said that patients hospitalized for acute medical illness are at increased risk of venous thromboembolism for up to 90 days after discharge. But up to 30 days, there is chance of venous thromboembolism is 67%, and up to second month, chance of thromboembolism is 20%, and in third month, it is only 13%. Thromboembolism and anticoagulation therapy during the COVID-19 pandemic. It is published in Journal of Thrombosis and Thrombolysis. It also suggests the post-discharge thromboprophylaxis is deemed reasonable when recommended use of an adequately studied or approved agent such as Betrixaban or Rivaroxaban or enoxaparin. COVID-19 and thrombotic or thromboembolic disease. It is published in American College of Cardiology. Potential drug interaction. It shows the potential drug interaction between anticoagulation and investigational therapies for COVID-19. Investigational therapies for COVID-19 are antiviral drugs such as lopinavir, ritonavir, or azithromycin. Here, Betrixaban requires the half dose if patient getting antiviral drugs such as lopinavir or ritonavir. And in that case, Rivaroxaban is do not co-administered. If patient take azithromycin, then also dose of Betrixaban is reduced to half dose. Betrixaban for prevention of venous thromboembolism in acute medically ill patients is published in Journal of the European Society of Cardiology. It also showed that the extended duration Betrixaban reduced the venous thromboembolic events without an increase in major bleeding. So the keynotes are, it has the safer option for kidney patients in compared with other anticoagulant, and it has less chance of drug-drug interaction and longer half-life in compared with Rivaroxaban and enoxaparin, and better clinical efficacy than enoxaparin and less major bleeding risk, and only single dose orally administered. Thanks to all for your kind participation. Babu, Thank you. I think moderator has some problem in connecting with us by audio. Moderator, Babu, can you hear us? স্যার আনমিউট করে কথা বলবেন।
So I think we should start discussion regarding her presentation. I must congratulate Dr. Dr. Reza. Now it is the time to unmute everyone, especially the panelist. Yes, sir. Okay. Now I am taking the floor. The floor is open for discussion. Okay. না, এর আগে আয়শা কি ট্রায়ালের কথা বলছো কিছু? আয়শা ট্রায়াল সম্বন্ধে একটু বলো। স্যার সবচেয়ে বড় ট্রায়াল যেটা বেট্রিক্সাবেন এর সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এনোক্সিপেরিনের, এটা হচ্ছে অ্যাপেক্স ট্রায়াল। আর ইন্টেনসিভ কেয়ার মেডিসিন একটা পাবলিকেশন আছে স্যার, যেটা ওরা বলছে এনোক্সিপেরিনের সাথে বেট্রিক্সাবেনের কম্পেয়ার করা হয়েছে। সেখানে ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজমের রিস্ক কম হচ্ছে বেট্রিক্সাবেন, আর মেজর ব্লিডিং রিস্ক কম হচ্ছে বেট্রিক্সাবেন ইন কম্পেয়ার্ড উইথ এনোক্সিপেরিন স্যার। আর এমনি যেহেতু আর ওরাল অন্য অ্যান্টিকোগুলেন্টের ট্রায়াল গুলো স্যার ডাইরেক্ট বেট্রিক্সাবেনের সাথে আদার ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ট্রায়াল নাই ইন প্রিভেনশন অফ ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজমের জন্য। ওদের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এফিকাসি দেখার জন্য ট্রায়াল আছে, কিন্তু ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম প্রিভেনশনের জন্য আদার ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের সাথে বেট্রিক্সাবেনের স্যার এখনো ট্রায়াল নাই স্যার। কিছু ট্রায়াল আছে বোধহয় স্যার রিভারক্সাবেনের ট্রায়াল আছে বোধহয় কিছু। এপিক্সাবেন রিভারক্সাবেনের সাথে কিছু ট্রায়াল আছে, বেক্ট্রিয়াসাবেন না, রিভারক্সাবেনের সাথে বোধহয় এনোক্সিবেনের ট্রায়াল আছে অন্য। রিভারক্সাবেনের সাথে এনোক্সিপেরিনের আছে স্যার, কিন্তু ডাইরেক্ট বেট্রিক্সাবেনের সাথে রিভারক্সাবেন সেভাবে নাই। বেক্ট্রিয়াসাবেনের সাথে কোনো ট্রায়াল নাই। হ্যাঁ না স্যার, ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। ট্রায়ালের কনক্লুশনটা কি? অ্যাপেক্স ট্রায়ালের কনক্লুশন কি? অ্যাপেক্স ট্রায়ালের কনক্লুশন যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ডিউরেশন ইউজ অফ বেট্রিক্সাবেন রিডিউস দ্য রিস্ক অফ ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম এন্ড মেজর ব্লিডিং ইন কম্পেয়ার্ড উইথ এনোক্সিপেরিন। আয়শা, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ স্যার at first I must say this is a very good presentation and is in brief presentation. থ্যাংক ইউ স্যার। I must congratulate Dr. Aisha. My question is there any need for enoxaparin initiation at the beginning of the betrixaban like the other direct oral anticoagulants in case No, of sir. COVID patients? নো স্যার, ওরা কোভিড পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা দেখাচ্ছে আইদার এনোক্সাপেরিন 10 to 14 days or betroxaban 160 mg in first day followed by 80 mg daily for 35 to 42 days without enoxaparin. So this is a very good message. I think this is because sometimes we are getting patients who are treating at home with other comorbid conditions, and patient refuses to admit in hospital, and we are frequently using low molecular weight heparin in case of in home treatment. So this is a I think this is a good option for those patients who want to stay in home. Yes sir. Patient. এই বাবু কি আনমিউট নাই নাকি? বাবুকে বোঝা যাচ্ছে না, বাবুর এটা আসতেছে না। আলম ভাই কিছু বলেন। আলম ভাই সবাই বলতে বলে যে প্যানেলিস্ট যারা আছে আলম ভাই, হ্যাঁ বলেন। আলম ভাই বলেন। আলম ভাই, মহসিন স্যার। আলম ভাই বলুক, এরপর মহসিন স্যার বলবেন। Thank you, Vijay. Thank you for inviting me. I must thank Dr. Aisha for her nice, brilliant, and precise presentation. I must thank her. He made the presentation very smart and precise. This is important. We should not bore our audience. So next, the newer anticoagulant you have mentioned. May I know what are the advantages over the other anticoagulant like rivaroxaban and other apixaban? What are the advantages and what are the recommendations of newer anticoagulant? Just 2 points if you mention, we'll be happy. In case of recommendation, betrixaban is recommended for prevention of venous thromboembolism in patients who are acute medical illness requiring hospitalization. And
In compared with rivaroxaban or apixaban, it has less renal excretion. Only 11% is excreted through the kidney, whereas the rivaroxaban is 37% excreted through the kidney. So it is renal friendly. It is only less than 1% is metabolized by cytochrome P450 enzyme, whereas the rivaroxaban is 57% are metabolized by cytochrome P450 enzyme. So it is hepatic. It is safe for liver disease patient, and it has the There is longer, less chance of drug-drug interaction also. yes, sir. It has the longer duration of action, Duration of that action. is 19 to 27 hours, and so it produces the anticoagulant effect whole 24 hours period. Single oral dose and less drug-drug interaction in compared with other oral anticoagulant. If patient taking antiviral drug who have COVID-19, in that cases lopinavir or ritonavir, rivaroxaban is not recommended in that situation, not co-administered rivaroxaban. In that cases, betrixaban is co-administered, but in reduced dose, half dose. Any society recommendation? Any society recommendation? American Heart Association or European? Any Yes, recommendation sir. of this? Sir, European Heart Journal recommended betrixaban for prevention of venous thromboembolism, and American Society of Cardiology also recommended, and circulation also recommended it. Aisha, Thank you very much. Aisha, we are using favipiravir and remdesivir frequently in COVID patients. Yes, sir. Now, is there any recommendation to use this drug with this antiviral drugs? স্যার এই অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগের সাথে এটার কোনো ট্রায়াল নাই স্যার, যে এখানে ডোজ রিডাকশন লাগবে কিনা বা কো-অ্যাডমিনিস্টার করা যাবে কিনা। ওই দুটো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগের সাথে শুধু ট্রায়াল আছে স্যার, এটার সাথে দেখা হয় নাই স্যার, ফ্ল্যাভিপিরাভির বা রেমডেসিভিরের সাথে স্যার। With the permission of the chair, I have a question, Jahid. Dr. Aisha. জি Sir, thank Jahid, you bolo. for your nice presentation. Sir, bolchi sir. Right. Thank you for your nice presentation, Dr. Aisha. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। My question is, as from your presentation, we know that it has only 11% renal excretion. So, is there any need for dose adjustment in patients with renal impairment or in other conditions like patients with hepatic impairment, or what about pregnancy? First question, and the second question is, if there is toxicity or acute overdose, then what can I do? Thank you. Thank you, Jahid bhai. In case of renal failure patient, it is no dose adjustment is required up to the creatinine clearance rate is more or equal 30. If the creatinine clearance rate is less than 30, then the dose is reduced to half, up to 15 to 30 creatinine clearance rate. If the creatinine clearance rate is less than 15, then it is not recommended. In case of liver disease patient, it is administered in mild liver disease up to a GPT 3 times raised, but moderate to severe liver disease, it is not administered as there is concomitant coagulation abnormality in moderate to severe liver disease patients. And there is, in case of pregnancy, no definite recommendation. If overdoses, there is antidote, andexanet alpha. This antidote is used for all anticoagulation that are act by inhibiting the activated factor 10. Factor 10. Yes, sir. Right. Factor 10A. Any question? Any? এবার প্যানেলিস্টদের মহসিন স্যারকে বলতে বলো বাবু। মহসিন স্যার, Now I would like to request Professor Dr. Mohsin Hossain to tell something. Mohsin sir. আমাকে শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনা যাচ্ছে। Thank you, Kajol, for inviting me in this nice symposium, and thanks Aisha for nice delivery, short time, precise presentation, new Thank you, drug, sir. and I am really not familiar with this new drug.
I have got, it is the under the new nomenclature DUAC, under the DUAC. Yes, sir. Sorry, sir. It is DUAC, yeah? DUAC, Direct oral condition. No, direct Yes, oral sir. Yes, condition. Yes, yes. Direct It is active new Direct factor DUAC, activated 10A new inhibitor. sir. model DUAC. It is DUAC. Other after endoxifen, this is the after, that is the dabigatran, then apixaban, then endoxifen, rivaroxaban, and after endoxifen, this is the betrixaban, yeah? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Is there any, without any venous thromboembolism or patient with COVID, is there another indication with patient with atrial fibrillation? Most of the patient needs prophylactic anticoagulation due to atrial fibrillation. Is there any RCT, that is RCT trial of this drug can use in the atrial fibrillation to prevent thromboembolism? Is there something like that? নো স্যার বেট্রিক্সাবেনের স্যার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে যে ট্রায়ালগুলো হচ্ছে সেগুলো এখনো কমপ্লিট হয় নাই স্যার। ফার্দার স্টাডি ইজ অনগোয়িং। ইট ইজ কমপ্লিট স্টাডি ফর প্রিভেনশন অফ ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম অনলি। Only in patient who undergone COVID. Without COVID, acute medical illness requiring hospitalization, it is recommended. But Atrial the fibrillationের ক্ষেত্রে স্যার এখনো venous thromboembolism usually does not need hospitalization. You can give the direct oral anticoagulation in the home. This is the new, that is, we can admit the patient by unfractionated heparin or low molecular heparin. But after coming the new drug, we can treat the patient in the home by giving the oral anticoagulant. Is Yes, there sir. anything new in this drug? মানে এই ড্রাগে নতুন কিছু আছে কিনা, আগের যে ড্রাগ থেকে নতুন কিছু আছে কিনা? স্যার কিছু নতুন আছে, আয়েশা বলো। স্যার এক্সট্রা যে বেনিফিট গুলো আছে, এটা রেনাল ফ্রেন্ডলি, লেস ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন, লঙ্গার ডিউরেশন অফ অ্যাকশন এন্ড লেস হেপাটিক মেটাবলিজম। সেটা তো তুমি ভালো মতো বলছো। এটা যেহেতু আমার কাছে নতুন ড্রাগ, আমরা এখন এই সম্পর্কে মোটামুটি অত জানি না। তুমি যতটুকু জানাইছো অতটুকু জানতে পারছি। হ্যাঁ, এই জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর নাইস প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। এর সাথে যোগ করি, মহসিন ভাইয়ের সাথে যোগ করি, আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে। এটা তো পিক লেভেলটা খুব বেশি হাই ওঠে না, অন্যান্য ওরাল অ্যান্টিকোগুলেন্টের মতো এটা হাই পিক লেভেলে ওঠে না, এবং 24 আওয়ার্স এর মধ্যে অ্যাক্টিভিটি হয়। এটা আমার একটা আছে যে বেসলাইনে চলে আসে, সিঙ্গেল টাইম ইউজ থাকে, এটা বেশি হয় না, অ্যাবজরবেশনটা বেশি হয় না। না দিস ইজ মেজর রিস্ক অফ ইনটেক সেরিব্রাল ব্লিডিং। ইজ দেয়ার এনি literature bleeding risk? Sir, in compared with enoxaparin, it is less major bleeding risk, but it has more chance not of enoxaparin, other DUAC. আদার ড্রাগের সঙ্গে এটা লেস ব্লিডিং। অন্যদের সাথে আর মাইনর ব্লিডিং বেট্রিক্সাবেনে মোর such as gum bleeding in compared with enoxaparin. রাইট। আচ্ছা, তুমি যদি নতুন ওটার সঙ্গে ব্লিডিং রিস্ক কম থাকে, ওয়ান্স ডেইলি থাকে, তাহলে এটা ভেরি গুড ড্রাগ। হ্যাঁ, Yes sir. Yes sir. Yes sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Mohsin Hossain, sir. Now I would like to request our Professor M.J. Azam, sir, to tell something. Azam, sir. স্যার একটু আনমিউট করে কথা বলবেন। মিউট। হ্যাঁ, আশরাফ বাবু শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে। বলেন। না, আজকে আমার ওই যে ম্যাকটা ট্রায়াল দিচ্ছে, এটা জুমে কাজ করে কিনা, তা দেখি কাজ করতেছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারতেছিলাম না। তো ধন্যবাদ আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারপারসন কাজল কুমার কর্মকার এরকম একটা সুন্দর একটা মেডিকেল ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করার জন্য। এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে এই কারণে, কারণ এভরি লিডারশিপ কোয়ালিটি তৈরি করতে হলে এগুলি নিজেদের মধ্যে ইন্টারনাল প্রোগ্রাম যদি ডেভেলপ করা না হয়, তাহলে কিন্তু লিডারশিপ কোয়ালিটি তৈরি হয় না। আর দুই হচ্ছে যে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম, বাসা থেকেই শুরু করতে হয়। তো আমার মনে হয় ও যে উদ্যোগটা নিচ্ছে, ওর ইউনিটের প্রত্যেকটা, এর আগের একটা প্রোগ্রামে আমি ছিলাম, এর আগের প্রোগ্রামে আর একটা ছেলে প্রেজেন্ট করছিল, ওর নামটা ভুলে গেছি, কিন্তু খুব ভালো প্রেজেন্টেশন করছিল। কি নাম ছেলেটার নাম জানি কি? জাভেদ না? ওয়ালিদুর রহমান।
আইসো আইসো এখন দেখি যে মানে যত দিন যাচ্ছে তত আরো ভালো হচ্ছে, তাহলে ওয়ালিদের চেয়েও ভালো হয়েছে, তার মানে আয়সা আরো ভালো করছে। তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যত Thank you, sir. days are coming, information are more, এবং presentation quality will be are much more better. সেই জন্য I appreciate it, number one. Number two, অ্যান্টিকোগুলেন্ট নিয়ে অনেক কথাবার্তা অলরেডি হয়েছে, এবং এই অ্যান্টিকোগুলেন্ট অ্যান্টিকোগুলেন্ট আমরা নিউয়ার ড্রাগকে অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট করি, বিকজ if you look at your family, the new baby always get the priority in terms of favor, in terms of আদর, যেটাই বলো না কেন সেটা একটু পায়। তারপরেও যদি তার যদি কোয়ালিটি সে প্রুভেন হয়, তাহলে এটা আলটিমেটলি টিকে থাকতে পারে। এই ড্রাগটা নতুন হলো, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিসেন্ট ড্রাগ, বাট নট টোটাল এভিডেন্স বেসড মেডিসিন যদি আমরা বলি, সেরকম এভিডেন্স আমাদের হাতে এখন এসে পৌঁছে নাই। আয়শা যেটা বললো যে লিভারে লেস মেটাবলিজম, আসলে ফিকাল এক্সপ্রেশন হচ্ছে মডারেট টু সিভিয়ার লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে এটাকে থাকতে হবে, যেখানে কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডটা ইন্টারাপ্টেড হতে পারে, সেই জায়গাগুলোতে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আয়শা, তুমি কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে বলবে আর কি যে যে আমরা এনি অ্যান্টিকোগুলেন্ট যখন ইউজ করি, আমাদের এই আমরা তো ইন্ডিকেশনের চেক কন্ট্রা ইন্ডিকেশনটাকে বেশি প্রাধান্য দিই, বিকজ প্র্যাকটিস করা এবং অ্যাডভার্স ইফেক্ট, এনি অ্যান্টিকোগুলেন্টের একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট সবারই একটা স্ট্রাইকিং কোশ্চেন থাকে যে সেরিব্রাল স্ট্রোক কেমন হওয়ার চান্স থাকে। এই জন্য হেলথ ব্লাড স্কোর বা তোমার কোনো ইনফরমেশন কি ছিল হেলথ ব্লাড স্কোরের উপরে, বা স্কোর বেশি হলে দেওয়া যাবে কি যাবে না এরকম? স্যার হেলথ ব্লাড স্কোর নিয়ে কোনো এই নাই, তবে ওরা বলছে মেজর ব্লিডিং রিস্ক অনলি লেস দ্যান 1% and minor bleeding risk 2%, such as gum bleeding, epistaxis. মেজর ব্লিডিং যেটা, সেটা কি ক্রাইটেরিয়া কি বিএসসি ক্রাইটেরিয়া করছে নাকি হাইব্রিড রিস্ক ক্রাইটেরিয়া, কোনটাতে করছে? মেজর ব্লিডিং রিস্কের মধ্যে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজটাকে ইনক্লুড করছে। না বলছি যে মেজর ব্লিডিং, ধরো এটা কি বিএসসি ব্লিডিং একাডেমিক রিসার্চ কনসোর্টিয়াম সেটার ডেফিনিশন নাকি তোমার ইউনিভার্সাল ডেফিনিশন, সেটা বলতে চাচ্ছিলাম। ওই যে মেজর ব্লিডিং এর ডেফিনিশনটা তুমি দেখবে, এখন সাইটেশনে দেখতে হবে যে আসলে রেফারেন্সটা কি দিচ্ছে, মেজর রিস্ক আর হচ্ছে মেজর ব্লিডিং আর মাইনর ব্লিডিং। এমনি ওভারঅল প্রেজেন্টেশন ভেরি নাইস, ইনফরমেটিভ, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে স্মার্ট প্রেজেন্টেশন অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড, ভেরি শর্ট অ্যান্ড স্মার্ট অ্যান্ড ব্রিফ হতে হবে। এবং কাজল, আমার মনে হয় তুমি এখন তো এদেরকে দিছো, এখন একটু নেক্সট প্রোগ্রামটা এদের তো শেষ, নেক্সটটা বিজয়কে দাও, বিজয় একটা আমাদেরকে একটা ব্রিলিয়ান্ট একটা কিছু দেখ, সো দ্যাট উই ক্যান মাচ মোর ডিলাইট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বিজয় একটা প্রোগ্রাম করলাম না কয়েকদিন আগে, আপনি তো গেস্ট ছিলেন। ওটা ওয়ালিদের আগে যেটা আয়শা করলে, প্রথম আমি করলাম, তারপর ওয়ালি, তারপর আয়শা, এরপর আমরা অপরে দিয়ে ওই ইন্টারেস্টের উপরে করলাম, আপনি ছিলেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, অপু আর জাহিদ ওটা কোথায়? এরপরে সিরিয়াল আছে, জাহিদ, অপু, বাদল ভাই, সবাই সিরিয়ালে করবে। হ্যাঁ, ওদেরকে একটু আনো। আর আশরাফ বাবুকে শোয়াই রাখছো, আমি বুঝতেছি না। আশরাফ বাবু আজকে যে মডারেশন আসছে, ও তো মোটা হয়ে যাচ্ছে, ওকে একটু কাজে লাগাও, ও একটু অ্যাক্টিভ করো। যাই হোক, আমি স্পেশাল আমাদের প্যানেলিস্ট আছে, আমাদের যারা আসলে পার্টিসিপেন্ট আছে, এদেরকে আমি বলবো প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড। তুমি যাই জানো তাই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, তাদের সাথে ডিসকাস করো, তাহলে দেখবো যে তোমার যতটুকু লাভ হবে রুগীর তার চেয়ে বেশি লাভ হবে। আমি বলবো অলওয়েজ বন্ধুদের সাথে, কলিগদের সাথে যে কোনো ইস্যুতে, নিউ ড্রাগ আসলো, তার ড্রাগিং, ডোজিং, ডিউরেশন কিভাবে করতে হবে, ইন্টারাকশন কিভাবে, একটু আলাপ করলেই কিন্তু দেখা যাবে কি অনেক 10 দিন, 20 দিন, 1 মাস, 3 মাস, 6 মাসে অনেক কিছু একটা সমাহার হয়ে যাবে, এবং ওইটা তোমার ব্যক্তি জীবনে যে কতটুকু কাজে লাগবে তা বলা মুশকিল। প্রতিদিন রাউন্ডে কিছু কিছু কথা, হ্যাঁ, বিন্দু বিন্দু কথা কিন্তু অনেক অনেক কিছু তোমাকে দিবে। আমার মনে হয় সবাই একটু অ্যাক্টিভ থাকবে, সিনসিয়ার থাকবে, তাইলেই জীবনে পিছনে তাকানো লাগবে না। আর কতটুকু আর পিছনে তাকানো যায়, সামনে তো আগাতেই হবে। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir. Thank you for your inspiring speech. Now I would like to request our Associate Professor Jillur Rahman sir to tell something. Jillur sir. স্যারকে কিন্তু কানেক্টেড দেখাচ্ছে।
স্যারকে কো-হোস্ট করে দিয়েছে, আনমিউট করে কথা বলতে পারবেন। হ্যাঁ, স্যার কি নাই লাইনে আছে? আনমিউট করে দিক, ওই ও সেন্ট্রাল থেকে আনমিউট করুক, তারপর দেখ। দিয়েছি স্যারকে, আমি কো-হোস্ট করে দিয়েছি, স্যার যে কোনো সময় আনমিউট করে কথা বলতে পারবেন। জিল্লুর স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন? আমার মনে হয় জুল্লুর ভাই রুগী দেখতেছে। সমীর দা আছে নাকি সে লাইনে? সমীর স্যার কি আছে লাইনে? মনে হয় না, সমীর দা দেখি না তো। কাজল, আয়শাকে জিজ্ঞেস করি, এটা আমাদের ট্রেড নেম কি? বাংলাদেশে আসছে এটা ওষুধটা? হ্যাঁ, বেট্রিক্সা নামে আসছে। বেট্রিক্সা স্কয়ার প্রথমে নিয়ে আসলো, ফার্স্ট টাইম লঞ্চ ইন বাংলাদেশ বাই স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। 160 মিলিগ্রাম আর 80 মিলিগ্রাম না, এক ডোজ কত মিলে? এই কোশ্চেনটা করলেন, আমি আসলে আলোকিত এবং আনন্দিত। প্রথমে বলে আরো ভালো। মহসিন স্যার, এই পেশেন্ট নিয়ে আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে স্যার। এরকম একটা বেট্রিক্সা বা আদম স্যারও আছেন স্যার। আমাদের এক পরিচিত পেশেন্ট স্যার ইয়েতে ভর্তি ছিল, যে মেডিকেল এক ছোট ভাই, সে এখন পুলিশে আছে, তার বাবাকে নিয়ে ভর্তি স্যার ওই যে স্কয়ারের আইসিইউতে। তো ওরা স্যার পেশেন্টকে বেট্রিক্সাবান দিছিল এবং ওরাল ফেভিপিরাভির চলতেছিল, এই পেশেন্টের বেট্রিক্সাবান দেওয়া হয়েছে। বেট্রিক্সাবান ওরা 160 মিলিগ্রাম লোডিং দিল ফার্স্ট দিন, তারপর দিন থেকে 80 মিলিগ্রাম। অন দ্য থার্ড ডে অফ বেট্রিক্সাবান পেশেন্টের গাম ব্লিডিং হলো স্যার। ফোর্থ ডে দিন তখন আমাকে তারা ফোন দিল। তবে আবার ওখানকার যে আইসিইউ কনসালটেন্ট আছে রায়হান রব্বানি ভাই, মেডিকেল বড় ভাই, তো ওনার সাথে আলাপ করলাম। তো তখন আসলে রিকমেন্ডেশন গুলো কি আয়েশা, আমরা যেটা করলাম যে ওনার সাথে আলাপ করে আমি ওই দিন পরের দিন বন্ধ রাখতে বললাম, একদিন অফ হলো। একদিন অফ করার পরে যেহেতু আমরা রিভারক্সাবানে আমাদের আসলে ট্রায়াল আছে, এখন কি রিকমেন্ডেশন থেকে এরকম যদি গাম ব্লিডিং হয় আমাদের কোনো রিকমেন্ডেশন আছে কিনা, পেশেন্ট আমরা পরে একদিন বন্ধ রেখে পরে আবার লো ডোজে গেছি। পরে এই পেশেন্টের 40 মিলিগ্রাম করে শুরু করছিলাম, পরে তারপর আর ঝামেলা হয় নাই, 6 সপ্তাহ দিতে বলছিলাম। ওই অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ গুলোর সাথে হচ্ছে ডোজ রিডাকশনের ট্রায়াল নেই বেট্রিক্সাবেন এর, যেটা আছে যে লোপিনাভির বা রিটোনাভির, সেটার সাথে ইভেন এজিথ্রোমাইসিনের সাথেও আছে দেখলাম। হ্যাঁ জি স্যার, এজিথ্রোমাইসিনের সাথে আছে। সেই সব ক্ষেত্রে হাফ ডোজ দিতে বলছে, 80 মিলিগ্রাম স্টার্ট ফলোড বাই 40 মিলিগ্রাম ডেইলি। এখানে কি টার্গেট নাই? আমি একটু বলবো স্যার, এপিপিটি বা স্যার। হ্যাঁ বলেন। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলেন। শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, সাকরাইন সাহেব বলেন। হ্যাঁ স্যার, আমি স্কয়ারে আছি। স্যার এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে স্যার ইন্টারন্যাশনাল যে রেকমেন্ডেশন গাইডলাইন গুলো থাকে সেখানে আসলে স্যার কার্ডিয়াক আপনি আপনার ভিডিও অন করেন। হায়ার স্ট্রেন্থে তাদের ভাই আপনার ভিডিওটা ভাই আপনি ভিডিও অন করেন। রিপোর্ট ওয়াটার 14। আচ্ছা আপনার ভিডিও আছে যেটা বলেন, আপনি বলতে থাকেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ স্যার, আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আসলে ইন্টারন্যাশনাল যে রেকমেন্ডেশন গাইডলাইন আছে এটা ডোজের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে 160 মিলিগ্রাম লোডিং ডোজ, তারপর হচ্ছে 80 মিলিগ্রাম। বাট বাংলাদেশের পেশেন্টের বডি ওয়েটের যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে বডি ওয়েট কিন্তু আপনার বাইরের দেশে যে বডি ওয়েট থাকে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের বডি ওয়েটটা অনেক কম থাকে। সেই ক্ষেত্রে একটু লোয়ার ডোজটা আসলে ইউজ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ড্রাগের ক্ষেত্রেই। আপনার স্যার যদি সুভাস্টেটিন দেখেন বা অন্যান্য কার্ডিয়াক প্রোডাক্টগুলো আমরা দেখি, ওইখানে কিন্তু রেকমেন্ডেশন ডোজগুলো অনেক হায়ার ডোজে বলা থাকে। বাট বাংলাদেশে একটু লোয়ার ডোজগুলাই, কিন্তু বডি ওয়েট যেহেতু কম বাংলাদেশের মানুষের, সেক্ষেত্রে লোয়ার ডোজগুলো একটু ভালো কাজ করে এবং সাইড এফেক্টগুলো একটু কম থাকে। এবং অ্যানোক্সাপিরিনের সাথে স্যার একটা স্টাডি আছে স্যার, আমি এটা একটু অ্যাড করতে চাই। অ্যানোক্সাপিরিনের সাথে যে স্টাডি, সেখানে অ্যানোক্সাপিরিন সবচেয়ে সেফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, ইনজেক্টেবল, এবং এটার থেকেও কিন্তু স্যার ব্লিডিং রিস্ক বেট্রিক্সাবানের কম স্যার। এবং এটা আমরা স্যার রেফারেন্সও আছে, এটা ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্সও আছে। এবং স্কয়ার হসপিটালে স্যার অনেক পেশেন্টকেই এখন পর্যন্ত স্যার বেট্রিক্সাবান দেওয়া হয়েছে এবং তারা কিন্তু মোটামুটি ভালো একটা ফিডব্যাক পেয়েছে এবং তারা কন্টিনিউ করছে এই ড্রাগটা। এবং যেহেতু সাইড এফেক্ট প্রোফাইলও কম এবং এফিকেসি অ্যাজ লাইক অ্যানোক্সাপিরিন। যদিও বলা হচ্ছে যে ইনজেক্টেবল আইটেমগুলো একটু ইমার্জেন্সি কেসে ইউজ করতে, বাট ইনজেক্টেবল আইটেম গুলার মতোই কিন্তু এটার এফিকেসিটা অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে স্যার বাকি সবাইকে মিউট করে দেন। সেক্ষেত্রে স্যার 40 মিলিগ্রামটাও স্যার আমাদের দেশে কিন্তু, যদিও বলা হচ্ছে 40 মিলিগ্রাম মেইনলি হচ্ছে যাদের কিডনি পেশেন্ট যারা আছে, 30 মিলিগ্রাম ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স 30 নিচে আছে, তাদের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন। বাট বাংলাদেশে আসলে 40 মিলিগ্রামটা একটু রেগুলার ইউজ করলে আমার মনে হয় যে স্যার ব্লিডিং রিস্কের চান্সটা একটু কম থাকবে, যেহেতু এটার এফিকেসিটা অনেক বেশি।
এবং অ্যানোক্সাপিরিন এবং যতগুলা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আসছে বাংলাদেশে এবং ওয়ার্ল্ড মার্কেটে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট এবং সায়েন্টিস্টরা ওইভাবে ডেভেলপ করেছে যাতে এটার এফিকেসিটাও বেশি হয় এবং ব্লিডিং রিস্কও কম হয়। এবং রিভারক্সাবান থেকেও কিন্তু স্যার এটা ব্লিডিং রিস্ক অনেক কম। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা স্কয়ার হসপিটালে একটা এক্সাম্পল দেখলাম স্যার, স্যার যেটা বললেন, সেক্ষেত্রে হয়তো বা রিভারক্সাবান ইউজ করলেও তার ব্লিডিংটা হতো। হ্যাঁ, তো স্যার আসলে এগুলা তো একটু ব্লিডিং রিস্ক থাকে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রত্যেকটারই থাকে, সেক্ষেত্রে আসলে ডোজটা একটু আসলে টাইট্রেশন করার প্রয়োজন হতে পারে। ওই পেশেন্টকে যদি আমরা রিভারক্সাবানও হয়তো বা দিতে পারতাম বা এপিক্সাবানও দিতে পারতাম, সেক্ষেত্রে যে তার ব্লিডিং হতো না সেটা বলা যায় না কিন্তু স্যার, যেহেতু এটার ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের মধ্যে ব্লিডিং রিস্ক সবচেয়ে কম এবং ট্রায়ালে কিন্তু ওইটাই আসছে স্যার। না, থ্যাংক ইউ। পরে আমরা একদিন বন্ধ রেখে আমি একটু অ্যাড করি, যেটা ওই পেশেন্টারই আমরা আবার পরের দিন একদিন অফ রাখার পরে থার্ড মানে যেদিন ব্লিডিং হলো 4th ডে তে 5th ডে বন্ধ রাখলাম, ব্লিডিং কন্ট্রোল হলো 6th ডে থেকে আবার আমরা 40 মিলিগ্রাম করে রাখলাম এবং 4 সপ্তাহ এখন 4 সপ্তাহ কন্টিনিউ করতেছে, এখন পর্যন্ত ভালো আছে পেশেন্ট। রাইট স্যার, আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম, আসলে ইন্টারন্যাশনাল যে গাইডলাইন থাকে ওটা থেকে বাংলাদেশের ডোজটা কিন্তু স্যার আপনারাও একটু কম দিয়ে থাকেন প্রত্যেকটা কার্ডিয়াক ওষুধের ক্ষেত্রে, যেহেতু বডি ওয়েট আমাদের বাংলাদেশের মানুষের অনেক কম, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে কিন্তু একটু লোয়ার স্ট্রেন গুলা একটু বেশি চলে এবং বেশি কিন্তু স্যার আপনারা প্রেসক্রাইব করে থাকেন, যদিও ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইনে একটু ডোজটা অনেক বেশি থাকে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ বাবু। নেক্সট প্রেজেন্টারে যাও স্যার, একটু করতে পারেন স্যার, আর যদি কিছু থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমার আয়নার কত থাকতে হবে স্যার? এটা আয়নার মনিটর করতে হয় না স্যার, ওরাল কোনটারই মনিটর করতে হয় না, কিন্তু তোমার নরমাল টার্গেট কত থাকবে তখন তোমার যখন একটা পেশেন্টের ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হবে, হাউ ইউ ইভালুয়েট দ্য পেশেন্ট। একটা পেশেন্ট যখনই একটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাবে, যেই ফরম্যাটেই পাক, ইনজেক্টেবল, আইভি, সাবকিউটেনাস, ওরাল, যখন ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হবে, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট? তখন তুমি কিভাবে ইভালুয়েট করবে? স্যার ওয়ারফেরিনের ক্ষেত্রে আয়নার আর এনোক্সাপেরিনের ক্ষেত্রে বা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যেগুলো আছে এদের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাক্টর 10 লেভেলটা মনিটর করা যায় স্যার, আর আইভি হেপারিনের ক্ষেত্রে এপিটিটি মনিটর করা যায় স্যার। হ্যাঁ, আমরা ক্লিনিক্যালি আমরা আমাদের যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস গুলোতে বা ওয়ার্ড রাউন্ডে আমরা ফুড অবজারভেশনটা কিভাবে করব? এটা দুই এক জায়গায় বলা হয়েছে অ্যারাউন্ড 2 1.5 থেকে 2 এর উপরে রাখতে হবে। হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 2। ঠিক আছে। অন্যান্য হ্যাঁ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের মতো এটাও চাইলে কিন্তু স্যার যেটা না, ওরালটা দুই এক জায়গায় বলা হয়েছে অ্যারাউন্ড 2 1.73 এর মতো বলা হয়েছে আর কি। না, ওরালের সাথে আয়নার সম্পর্ক নাই কাজল, ওরালের সাথে আয়নার কোনো সম্পর্ক নাই। অ্যাসেসমেন্ট করার সময় এটা দেখতে হবে, ইফ ইট ইজ মোর দেন, তখন আপনাকে কখন ইন্টারভেনশন করবেন। যদি আপনাদের থাকতে হবে এটা আইডিয়ালি, যদি 3, 5, 7, যদি 10-এর উপরে যায় সাথে সাথে বন্ধ, যদি 7-এর উপরে থাকে তাহলে অল্টারনেটিভটা বন্ধ করতে হবে, যদি 5-এ থাকে তখন আপনাকে কিভাবে ম্যানেজ করবেন এটা একটা গাইডলাইন আছে, কিন্তু এটা দেখে নিও। দিস গাইডলাইন ফর দ্য ওয়ারফেরিন, নট ফর দ্য ডুয়াক। রাইট। এখানে ওয়ারফেরিন হচ্ছে ফ্যাক্টর 2, 7, 9, 10 ডিপেন্ডেন্ট, সুতরাং এই ক্ষেত্রে এপিটিটি বা মানে সরি এই ক্ষেত্রে আইএনআর ইম্পর্টেন্ট। আর আমরা যদি হেপারিন ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি বলছি না, ওয়ান্স কিন্তু ডুয়াক যেগুলা কনভেনশনাল ডুয়াক গুলো এরা কাজ করে মেইনলি অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাক্টর 10 এর উপরে। এই অ্যাক্টিভেটেড 10 এ ফ্যাক্টর কি এসে করা যায়? আমাদের দেশে হয় না, কিন্তু বাইরে কিন্তু এসে করা যায়। আমার কথাটা হচ্ছে যে তুমি যখন ওয়ার্ডে দেখছো অন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, ফরগেট ইট, ওয়ারফেরিন পাচ্ছে না হেপারিন পাচ্ছে না ইনক্সিপেরিন পাচ্ছে নাকি রিভারক্সাবেন পাচ্ছে, ফরগেট ইট। সাপোজ পেশেন্ট অন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে, what does it means? What does it means? What is the message from patient side to you? এটা প্রথমে আমাদেরকে অ্যাসেস করতে হবে। হ্যাঁ, আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি, এটা প্রথমে অ্যাসেস করতে হবে। রাইট, প্রথমে পেশেন্টকে আমাকে অ্যাসেস করতে হবে, এরপরে অ্যাসেস আমরা ভাইটাল সাইন গুলো দেখবো, আমরা পেশেন্টকে অ্যাসেস করব, তারপর আমরা দেখবো কি টাইপ অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাচ্ছে, সে কি কনভেনশনাল হেপারিন পাচ্ছে না লো মলিকুলার হেপারিন পাচ্ছে না ডুয়াক পাচ্ছে না ওয়ারফেরিন পাচ্ছে, এটার উপর ভিত্তি করে আমরা পেশেন্টকে অ্যাসেস করব। এখন সে নিয়ে আসছে অ্যাক্টিভ ব্লিডিং, ধরো সাপোজ ইউ আর আসলে অ্যাক্টিভ ব্লিডিং, তা আমাকে তো প্রথম কথা হচ্ছে সব বন্ধ করতে হবে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, আমার তো কোনো এখানে কথা নেই, ব্লিডিং শুড বি স্টপড এট এনি কস্ট, আমাকে স্টপ করতে।
এরপরে তুমি গো ফর অ্যাসেসমেন্টে যাও, হিমোগ্লোবিন দেখো কত, তারপরে তুমি পিটি দেখো, আয়নার দেখো, ফ্যাক্টর 10 এস কোডিং ডিজিজ আছে কিনা দেখো, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আছে কিনা দেখো। ঠিক আছে, যেটা বললেন যে আসলে এগুলা ক্ষেত্রে যদিও প্রয়োজন হয় অবশ্যই করতে হবে, কোয়াগুলেশনটা মনিটরিং করতে হবে, যদিও ডোয়াকের ক্ষেত্রে চান্সটা কম, বাট অনেক পেশেন্টেরই রিস্ক থাকে স্যার যেটা বললেন, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মনিটরিং করাটা প্রয়োজন। ওদেরকে দিয়ে দে। গাইডলাইনও সেটা বলেছে। I think debate is going on and endless debating. So thank you, Professor Dr. Azam sir. Now I would like to request our Associate Professor Jillur Rahman to tell something. Sir, Jillur sir. Hello. স্যারকে কো-হোস্ট করা আছে, স্যার বোধহয় নেই এখন। স্যার সমীর স্যার কি আছে? সমীর স্যার আছে? সমীর স্যার কি আছেন? হ্যাঁ, আছে। I would like to request Dr. Samir sir to tell something. Sir. স্যার আমার ইটিটি পজিটিভ, এটা শেষ করে নিয়ে বলতেছি, তুমি বলো, শুনতেছি। বাবু স্যার, বাবু তুমি কন্টিনিউ করো, আমি শুনতেছি বাবু। স্যার আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি তো বলার জন্য। আর কানেক্টেড হয়েছেন। ইটিটি করতেছে। এই ইটিটি পজিটিভ বাবু, একটা শুরু করো, কাজলদা বলুক, আমি শুনতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি নূর আলমকে রাখো। সমিত এখন মানে নূর আলম ভাইকে বলা হয়েছে, নূর আলম ভাই বলছে জুনিয়রের দিকে, তাহলে ইয়ে বলুক, বাদল ভাই বলুক। লাইক টু রিকোয়েস্ট ডক্টর বজলুর রশিদ। বাদল ভাই। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে বাবু? হ্যাঁ বাদল ভাই শুনতেছি, বলেন। শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বাবু, আর থ্যাংক ইউ আয়শা ফর নাইস প্রেজেন্টেশন, টাইম ডিমান্ডিং প্রেজেন্টেশন। কারণ এখন এই কোভিড এর সময়ে মানুষ আসলে আমরা অনেক বেশি ব্যস্ত, এনক্সাপিরিন দিব, রিভারক্সাবিন দিব, এর ভিতরে এরকম একটা ড্রাগের আলাপ আলোচনা, ডেফিনেটলি খুবই ভালো একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে। তো আমার প্রশ্ন হলো যে দাম কিরকম আয়শা? একটা 40 মিলিগ্রাম ক্যাপসুল 65 টাকা and 80 মিলিগ্রাম ক্যাপসুল 115 টাকা, 115 টাকা। 115 টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে। 80 মিলিগ্রাম। আর যে অ্যান্টিডোটের কথা বললা, অ্যান্টিডোট কি আমাদের কাছে अवेलेबल? এন্ডোজেনেট আলফা। এন্ডোজেনেট আলফা এটা all orally oral anticoagulant that act by inhibiting the activated factor 10, all এদের সবার ক্ষেত্রে কাজ করবে, কিন্তু আমাদের দেশে अवेलेबल না। তাহলে আমাদের দেশে ম্যানেজমেন্ট কি হবে যে যদি পেশেন্টের ধরো, কারণ অনেকের তো ইডিওসিনক্রেটিক ইফেক্ট হয় যে কোনো ড্রাগের ক্ষেত্রে, ধরো এরকম ব্লিডিং শুরু হলো, তো ম্যানেজমেন্ট কি হবে? ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট স্টপ দ্য ড্রাগ and then to evaluate the patient and then তোমার অ্যাকর্ডিং টু সেটা তো স্যার বেসিক অংশ স্যার, মানে যে কোনো ইয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই সাপোজ যেহেতু এটা লং অ্যাক্টিং ড্রাগ, প্রায় মানে স্যার 24 ঘন্টা। এখানে এফএফপি এর একটা রোল আছে, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমার একটা রোল আছে, যেহেতু কনসেন্ট্রেট থাকে। হ্যাঁ, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। ইয়েস। আচ্ছা, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দিলে কি মানে অ্যাক্টিভিটির মানে ফ্যাক্টর 10টা কি মানে আসবে? অল ক্লটিং ফ্যাক্টর থাকবে এটাতে। থাকবে তো, হ্যাঁ। অল ক্লটিং ফ্যাক্টর অন্য করে, কারণ ইউজুয়ালি তো সাধারণত আমরা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমারি গুলো যেমন ওয়ারফেরিন এরিয়ার ক্ষেত্রে ভালোই বলে, কারণ সাধারণত সম্ভবত ওই ফ্যাক্টর গুলি কনসেন্ট্রেটেড বেশি থাকে। আচ্ছা, এখানেও আছে, এখানে ইউজ করা যাবে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমাতে অল ক্লটিং ফ্যাক্টরই থাকে, ক্লটিং ফ্যাক্টরস থাকে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তাহলে আমাদের দেশে অ্যান্টিডোট নাই, কিন্তু এই হারে মানে যেভাবে প্রত্যেকটা ড্রাগ তবে খুব শীঘ্রই চলে আসবে। তো এখন কি মানে কোন হাসপাতালে কি মানে তারা কোনোভাবে তাদের ইয়েতে আনা নাই মানে অ্যান্টিডোট গুলো? অ্যান্টিডোট নাই আমাদের দেশে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আয়শা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Thank you, Dr. Bozlur Rashid Badul Bhai, for your nice question.
Now I would like to Dr. ABM Riaz sir, please. Riaz Kausar to add something. Thank you, Asha, for time demanding presentation and new drug. আমার একটা প্রশ্ন ছিল যেটা ডোজটা কি 80 মিলিগ্রাম যেটা এটা কোনো বডি ওয়েটের সাথে রিলেটেড না আমরা ফিক্সড ডোজ ইউজ করব 80 বা 40 বডি ওয়েট যদি কম হয় যে না 30 কেজি বা অনেক অনেক আছে হাইপারথাইরয়েডিজম বডি ওয়েট কম 30 মিলিগ্রাম 30 কেজি বা 40 কেজি সেক্ষেত্রে ডোজটা কিভাবে করা যাবে না এটা ফিক্সড ডোজ হিসেবে বলা যে ফার্স্ট ডেতে 160 মিলিগ্রাম ফলোড বাই 80 মিলিগ্রাম ফর 35 টু 42 ডেজ এখন কারো কারো ক্ষেত্রে বডি ওয়েট 100 কেজি কারো কারো 40 কেজি সেক্ষেত্রে ডোজ যদি আর বেসলাইন কোনো টেস্ট লাগবে কিনা যার ব্লিডিং রিস্ক যাদের আছে এরকম কোনো হ্যাশ ব্লাড স্কোর বা কোনো স্কোর করতে হবে কিনা শুরু করার আগে না না কোনো বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন নাই অ্যাক্টিভ ব্লিডিং না থাকলে দেয়া যাবে বা প্রিভিয়াস মেজর সার্জারি উইদিন 6 মান্থের মাঝে না থাকলে দেয়া যাবে প্রিভিয়াস সিবিডি আরেকটা আছে প্লাটেলেট কাউন্ট কত থাকতে হবে এটা একটা প্লাটেলেট কাউন্ট আচ্ছা প্লাটেলেট কাউন্ট স্যার এটা তো এটা ইম্পর্টেন্ট প্লাটেলেট কাউন্ট কত থাকলে এটা দেওয়া শুরু করার আগে দেখতে হবে প্লাটেলেট কাউন্ট ডি টাইমার বলছে এই লেভেলগুলো দেখতে হবে বলছে আচ্ছা আচ্ছা স্যার এটা আমি দেখি এবং অ্যাক্টিভ ব্লিডিং আছে কিনা এটা প্লাটলেট কাউন্ট দেখার উদ্দেশ্য এটা না প্লাটলেট কাউন্ট হচ্ছে যদি 50000 এর নিচে নেমে যায় তখন যে কোনো ড্রাগই দেওয়ার আগে দেয়া যাবে না কারণ ব্লিডিং বাড়া দেবে এই জন্য বেসলাইন দেখে দেন নিয়ম আর ডি ডাইমার এর সাথে সম্পর্ক ডি ডাইমার যদি বেশি থাকে সেক্ষেত্রে বেশি থাকে স্যার এই কয়েকটা লেভেল দেখতে হবে হ্যাঁ আর মেইনলি ডাইরেক্ট ওরাল যেগুলো ডোয়াকের ক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো ইউ ক্যান নট মনিটর দি যেমন আমরা ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট আমরা দেখতে পারি আয়নেট দিয়ে মনিটর করতে পারি উই ক্যান নট মনিটর এটা হলো দিস ইজ দি ডিসঅ্যাডভান্টেজ বাট উই ক্যান নট এটা হলো সবচেয়ে বড় যে এটা আসলে ব্লিডিং করছে না কত কি আছে এটা বোঝার কোনো উপায় নাই এই জন্য এটাই একমাত্র ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু এটা মনিটর লাগে না মোস্ট অফ দি পেশেন্টের লাগে না কিন্তু অনেক পেশেন্টের ইন্টারক্যানিয়াল ব্লিডিং গাম ব্লিডিং মেইনলি জিআই ব্লিডিং এগুলো কিন্তু অনেক ব্লিডিং হয় যেগুলো ব্লিডিং হলে সেগুলো আপনার রুটিন যেভাবে ম্যানেজ করি সেভাবে ড্রাগ বন্ধ করে সেভাবে ম্যানেজ করতে হবে আর বিজয় যেটা বললো ফেস্ট প্রদান প্লাজমা কিছুটা রোল থাকতে পারে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ বাবু now I would like to request the Fadi Afro Juma কে আছে to tell something to add something রুবন ঢোকে নাই না রুবন ভাইকে দেখাচ্ছে না জুমা হ্যালো জুমা তো ছিল একটু আগে ছিল এখন দেখছি না না জুমা তো ছিল স্যার এখন মিনাসকে বলো হাইব্রিড রিস্ক হ্যাঁ পেশেন্টকে মিনাস okay thank you sir I would like to request Dr. Minhas do you have any question or do you like to add anything Sami ডক্টর মিনহাজ আপনি আনমিউট করে কথা বলবেন আনমিউট করতে হবে মিনাসকে তো দেখাচ্ছে আছে তো আর আমি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি উনি হ্যাঁ মিনাস তো কানেক্টেড আছে তো আচ্ছা বাকিরা বলুক তাহলে সিরিয়ালি পিজিওস আছে ওয়ালিদ আছে ওকে বলতে বলো ওয়ালিদ বলো ওয়ালিদ ডু ইউ হ্যাভ এনি ডক্টর ওয়ালিদ আনমিউট করো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালিদের লাস্ট প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো ছিল স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ বলো Assalamualaikum sir. First of all, I would like to thank today's speaker Aisha Siddiqa Appa for her excellent presentation, and also I would like to thank our honorable unit chief sir, Professor Mohsen sir, Imtiazum sir, Nur Alam sir, Shumir Kondo sir, Bijoy sir, and all of the participants of today's session. Actually, regarding today's presentation, I have a few comments to make. First of all, regarding the APEX trial. If you see the APEX trial carefully, in the enoxaparin arm, probably they are given enoxaparin for 10 to 14 days. And in case of betrixaban, it was given for probably for 42 days. So the result should be 35 to 42 days. Yes, sir. So the result should be taken with caution because the enoxaparin arm, the patient received basically for only 7 to 10 days.
So the mortality benefit or the benefit in terms of prevention of DVT or the other things, these things should be taken in caution. And the second one is definitely it's a very promising drug. There's no doubt about that, because today's presenter has described excellently, like it has got very few drug interaction in terms of cytochrome P450 enzymes. It has got very little renal elimination and all the other things. But Vijay Datta sir has excellently mentioned one particular thing regarding the use of the favipiravir, because we know that after use of the favipiravir there is derangement of the liver functions or the LFT, probably that was reasonable for the gum bleeding of that patient. So so far it is promising, but probably we need the other randomized control trial in with head-to-head trial with like the drugs of rivaroxaban with betrixaban or the other things. And thank you very much for giving me the opportunity to say something. Thank you, sir. Thank you, Walid. Thank you. Thanks for your valuable comments. And দাদা ই করব নাকি, শেষ করে দিব নাকি ওই যে সাদদের খোঁজ করব আবার? না, পীযূষ আসছে তো, পীযূষকে একটু বলতে দাও। Now I would like to request Dr. Piyush বিশ্বাস. Piyush আসিস? কানেক্টেড দেখাচ্ছে। ভাই আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, নবিউল আছে। ভিডিও অন কর, ভিডিও। হ্যাঁ বলেন বলেন। ও ভাই তোর এক্সপেরিয়েন্স এবং কিছু বলার থাকলে বলতে পারিস। দ্য কোভিড যোদ্ধা আমাদের। থ্যাংক ইউ বাবু ভাই। আসলে আমি তো একটু দেরি করে ফেলছি ইয়ে ঢুকতে, আমি ভুলে গেছিলাম। আয়শা আপু ফোন করছিল কিন্তু আমি ভুলে গেছিলাম, সরি। আমি প্রেজেন্টেশন লাস্টের দিকে একটু দেখছি, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে, সবাই তো বলছি ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে। থ্যাংক ইউ আয়শা আপা, থ্যাংক ইউ। ইউনিট Thank you, Pijay. 10, এখন তো 10 নাকি? Unit 9. Unit 9. 9 for analyzing first type of scientific session in COVID era. Thank you all. Thank you, Dr. Piyush. I would like to request Dr. Nobiul Islam Sohel. Ashish. নবিলকে দেখলাম, সেটাই স্যার দেখলাম তো। নবিউল ইসলাম সোহেল নাই। এনিওয়ে স্যার জিল্লুর স্যার কি আছে? আমরা নাই, শেষ করে দেই। তাহলে আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য বলে দিচ্ছি, তারপর আপনি বলেন। এনিওয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। The session was very good, answer and question session and discussion session also, and every panelist discussed very nicely. I would like to thank someone who are from Square Pharma, especially Mr. Musa Kolimullah, MPO, Senior MPO, Territory Manager Mr. Gautam Das, RSM Nurul Afsar. Now I would like to request Mr. Ikramul Haq, Manager Sales, Square Pharmaceuticals, to give his vote of thanks. Mr. Ikramul Haq. Thank you very much, sir. Honorable Chairperson and most respected panel of experts, learned speakers, respected participants, Assalamu alaikum and very good evening. This is Mohammad Ikramul Haq, Sales Manager, Square Pharmaceuticals Limited, to welcome all of you. It's my great pleasure to have been asked to propose a vote of thanks and to say some things in this wonderful webinar. Firstly of all, I would like to pay my respect to those doctors who have sacrificed their life for COVID-19 patients' treatment. I wish and pray respect and long life to those who are still fighting for their life to treat COVID patients of our country. I beg to pay my heartiest thanks to today's speaker, Dr. Khundukar Aisha Siddiqa, for her very informative and elaborate presentation, which will be helped to enrich
all of our knowledge. I like to convey my gratitude to panel of experts for their value adding. Of course, a big thanks to our honorable chairperson to successfully complete the today's scientific session. Dear participants, all of pharmaceuticals company in Bangladesh for last 34 years is now on the way to become a multinational company, which is the pride of our nation. Today, Square is the name and symbol, a brand name of confidence. Square journey to success was not a bed of roses. It is only the doctors community who have contributed a lot for make this company a successful one. We acknowledge your contribution with gratefulness. Again, I would like to convey my gratitude and sincere thanks to honorable chairpersons and panel of experts for giving us their valuable times. I would like to thank to all the doctors for your kind presence. Finally, I would like to thank Dr. Ashraful Alam Babu, Assistant Professor of Cardiology, for his outstanding performance as a moderator. We Square always with you and will be with you. Wishing you good health. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Mr. Ekramul Haq, Manager Sales, Square Pharmaceuticals. Actually, we are in the point of end of session. So at this point, I'd like to request our chairperson of this 2 days session, Dr. Kajal Kumar Kormokar, our unit chief, associate professor in ICVD, to tell something and make for closing the session. আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি স্মরণ করছি আগস্ট মাস, শোকের মাস। এই মাসেই আমরা 1975 সালের 15 আগস্ট হারিয়েছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমি তার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধা স্মরণ করি এবং স্মরণ করছি ওই রাতে নিহত সকল শহীদদের প্রতি। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রেজেন্টার আয়েশা সিদ্দিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এবং সুন্দরভাবে তার উপস্থাপনা করছে, এই জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল ছোট ছোট প্রোগ্রাম করব, অল্প অল্প ইয়ে করব। সেই হিসেবে আমরা আমাদের এই ওয়েবিনার মিটিং আমরা নিজস্ব ইউনিটের মধ্যে চালু রেখেছি এবং তারই অংশ হিসাবে আজ যারা অংশগ্রহণ করেছেন, প্রথমে আমাদের যারা প্যানেলিস্ট, আমাদের মহসিন ভাই, আজম ভাই, সমীর দা, জুল্লুর ভাই এবং নুর আলম সহ যারা আমাদের জয়েন করেছে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, তাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের আজকের এই ওয়েবিনার স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, সরি আমাদের মুসা সবসময় লেগে থাকতো। এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে বেকট্রিক্স 7 এর প্রথম ইয়ে হিসেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস তারা লঞ্চ করেছে বেকট্রিক্সটা। এবং এই যে আমাদের ডাইরেক্ট ওরাল অ্যান্টিকোগুল্যান্ট আমরা এখন অনেক পেশেন্টদের আমরা করে শুরু করেছি, বিশেষ করে এই কোভিড এরায় আমাদের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম, পালমোনারি এমবোলিজম এবং পালমোনারি থ্রম্বোসিস পেশেন্ট বেশি। আমাদের বিভিন্ন ডাটায় দেখা গেছে যে প্রায় 32% যারা মৃত্যুবরণ করেছেন পৃথিবীব্যাপী, তাদের মধ্যে এই ভেনাস থ্রম্বোএমবোলিজম এবং এইগুলো বেশি, এবং তাদেরকে ডাইরেক্ট ওরাল অ্যান্টিকোগুল্যান্ট 35 to 42 ডেজ আমরা যদি করে প্রিভেনশন হিসেবে প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে দেই, এবং অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টরা উপকৃত হচ্ছে। এবং এই জন্য আমরা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে স্পেশালি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের মুসা, মাসুদ জানা বা গৌতম দা আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে লেগে থাকে এবং আমাদের স্কয়ার বিভিন্নভাবে আমাদের ইউনিট সহযোগিতা করে, আমাদের হসপিটালের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে। এই জন্য আন্তরিকভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আবারও অন্যান্য পার্টিসিপেন্ট যারা জয়েন করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং নেক্সট আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম হবে সামনে, এবং ওই প্রোগ্রামে আবার সবাইকে ইনভাইট করে, পার্টিসিপেন্ট যারা আছে এবং প্যানেলিস্ট যারা আছে তাদেরকে ইনভাইট করে, এখন রাত হয়েছে এবং ডিনারের টাইম, আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং মডারেটর বাবু অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রোগ্রামটা
উপস্থাপন করেছে এবং আমাদের আসলে এই আমাদের যে ওয়েবিনার সেশনগুলো এগুলো কোঅর্ডিনেট করে আমাদের সহকারী অধ্যাপক বিজয় দত্ত এবং আমাদের একাডেমিক কার্যক্রমগুলো সেই মোটামুটি ডাইরেক্টলি ইনভলভ সেই ইয়ে করে এবং আমার পক্ষ থেকে তাকেও ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার ইউনিটের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই ওয়েবিনার। আবারও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ জানাই আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ সবাইকে আজকে থ্যাঙ্কস।